Hello everyone, welcome back to our channel Gyan Kaila. Myself Pallav and currently I am dealing with the chapter Solid State of class 12. In the previous sessions, I have already covered maximum topics of that chapter. So in this session, I will discuss the last part of the chapter. So let's start the class. First time is some difference between crystalline solids and amorphous solid. So first point to hold crystalline solid. Long range arrangement of constituent particles make crystalline solid. That means crystalline solidৰ ক্ষেত্ৰত তাৰ যিখিনি constituent particles থাকে সেইখিনি long range arrangement থাকে. That means তাৰ arrangementটো দীঘল হয় বা long হয়. আৰু amorphous solidত কৈছে the arrangement of particles has short range order. That means তাহাঁতৰ যিটো constituent particles থাকে সেই constituent particles খিনিৰ arrangementটো short rangeত হয়, ছুটি হয়. ঠিক আছে, এটাকে কোৱা গৈছে ইয়াত তোমাৰ arrangementটো দীঘল হয় আৰু ইয়াত তোমাৰ arrangementটো ছুটি হয়. Second point, in crystalline solid the particles are arranged in a regular fashion. আৰু amorphous solidত the particles are not arranged in any regular fashion. That means crystalline solidৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি constituent particles তাহাঁতি regular fashionত arrange হয়. That means তাহাঁতি constant থাকে বা definite থাকে বা তাহাঁতৰ যিটো interval থাকে সেইটো uniform হয়. কিন্তু amorphous solidৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা কোনো regular fashion নাথাকে. Third point, they are anisotropic আৰু amorphous solid they are isotropic. Anisotropic আৰু isotropic কি এইটো বিষয়ে মই আগৰ ভিডিঅ'ত কৈছো, সো তোমালোকে চাই লবা. Next fourth point, they have definite value for heat of fusion আৰু amorphous solidত they don't have definite heat of fusion. That means heat of fusion মানে কি? Heat of fusion হৈছে the energy required to transform from solid state to liquid state. Solid state পৰা liquid state যাওঁতে যেটো এনাৰ্জি লাগে হেতুকে heat of fusion বুলি কোৱা হয় বা enthalpy of fusion বুলি কোৱা হয়. গতিকে crystalline solidৰ ক্ষেত্ৰত heat of fusionৰ ভ্যালুটো definite থাকে, কিন্তু amorphous solidৰ ক্ষেত্ৰত heat of fusion to definite নাথাকে. Next point, their melting points are sharp. Sharp melting points mean কম melting point. ঠিক আছে, যেটো টেম্পারেচার তাহাঁতি মেল্ট হয় এটো বহুত কম, কিন্তু amorphous solidৰ ক্ষেত্ৰত they either decompose on heating or melt over a range of temperature. ঠিক আছে, ইয়াত কি কোৱা হৈছে হিহঁতে যেতিয়া amorphous solid যেতিয়া মেল্ট হয় বা তাহাঁতৰ মেল্টিং পইণ্টটো কি হয় এটা হাই ৰেঞ্জত থাকে. দ্যাট মিন্স তাহাঁতৰ টেম্পারেচাৰটো বেছি. লাষ্ট পইণ্টটো হৈছে cleavage of the crystal will take place along the definite planes in crystalline solids আৰু in amorphous solids they undergo an irregular cut. That means যেতিয়া তুমি crystalline solid এটা কাট কৰিবা বা ক্লিভ কৰিবা তেতিয়া কি হয় তাহাঁতৰ ক্লিভিংটো কিহত বুলি কৈছে along the definite planes. তাহাঁতৰ এটা definite প্লেনত তাহাঁতৰ ক্লিভেজটো হয়. ঠিক আছে, কিন্তু যেতিয়া তুমি amorphous solidৰ ক্ষেত্ৰত চাবা তাত কি হয় they undergo an irregular cut. That means তাহাঁতৰ যিটো ক্লিভেজ হয় বা কাট হয় হেতু irregular phase-ত হয়. That means crystalline solidটা যদি তুমি কাটা তেতিয়াহলে তুমি ৰেগুলাৰ প্লেনত কাট খায় আৰু amorphous solidটো কোনো ৰেগুলাৰ প্লেনত কাট নাখায়. That means তাহাঁতৰ কাটিংটো ইৰেগুলাৰ হয়. নেক্সট এক্সাম্পল হিচাপে ক্ৰিষ্টেলাইন solidৰ ক্ষেত্ৰত আমি পাওঁ সোডিয়াম ক্লোৰাইড, গ্ৰেফাইট এটসেট্ৰা. দেন তোমাৰ amorphous solidৰ ক্ষেত্ৰত পাওঁ গ্লাছ, ৰাবাৰ, প্লাষ্টিক এটসেট্ৰা. ঠিক আছে, নেক্সট টপিকটো আহিলে পেকিং ইন ক্ৰিষ্টেলছ. দ্য এৰেঞ্জমেণ্ট ইন হুইচ each spherical atom is assumed to be in intimate contact with the largest number of its neighbors is called close packed structures. Close packed structure মানে আমি হেতু arrangementক বুজিম যেটো arrangementত প্ৰতিটো spherical atom, এট spherical atom মানে constant particles খিনিক বুজা গৈছে. ঠিক আছে, এট প্ৰতিটো constant particles বা spherical atom is assumed to be হিহঁতক assume কৰা হৈছে যে তাহাঁতি intimate contactত থাকে. Intimate contact means একদম ক্লোজেষ্ট কন্টেক্ট হৈ থাকে. ঠিক আছে, ইটোৰ লগত ইটো লগ লাগি থাকে. উইচ দ্য লাৰ্জেষ্ট নাম্বাৰ অফ ইটছ নেইবাৰ্ছ, আটাইতকৈ বেছি সংখ্যক নেইবাৰৰ লগত ইহঁতি যেতিয়া ইণ্টিমেট কণ্টেক্ট হৈ থাকে সেই এৰেঞ্জমেণ্টটোক কি বুলি কোৱা হৈছে ক্লোজ পেক ষ্ট্ৰাকচাৰ বুলি কোৱা হৈছে. তাৰ মানে প্ৰতিটো এটম বা স্পেৰিকেল এটম বা প্ৰতিটো কনষ্টেণ্ট পাৰ্টিকলছ তাৰ ছাইডত কি থাকে, প্ৰতিটো কনষ্টেণ্ট পাৰ্টিকলছৰ ছাইডত সৰহসংখ্যক নেইবাৰিং গ্ৰুপছ থাকে. দ্যাট মিন্স তাতকৈ বেছিও থাকিব নোৱাৰে, একেবাৰে লাৰ্জেষ্ট নাম্বাৰ অফ. ঠিক আছে, তো তাহাঁতৰ লগত যেতিয়া তাহাঁতি ইণ্টিমেট কণ্টেক্ট হৈ থাকে সেই যিটো ক্লোজ এৰেঞ্জমেণ্ট তাকে কি বুলি কোৱা হৈছে ক্লোজ পেকড ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ.
সো বেসিক্যালি আমি দুটা টাইপৰ ক্লোজ পেকিং পাওঁ ঠিক আছে এটা হৈছে তোমাৰ হেক্সাগোনেল ক্লোজ পেকিং আনটো হৈছে কিউবিক ক্লোজ পেকিং সো ফাৰ্ষ্টতে আমি চাম হেক্সাগোনেল ক্লোজ পেকিং hexagonal close packing follows AB such type arrangement that is basic structure repeated after every 2 layers in such a structure ইয়াত কৈছে hexagonal close packing ত কোনটো arrangement follow কৰে বুলি কৈছে AB then আকৌ AB এনেকে হিহতে হেতু arrangement follow কৰে that is basic structure repeated after every 2 layers in such a structure তাহাতৰ basic structure টো প্ৰত্যেক দুটা লেয়াৰ পাছত ৰিপিট হয় দুটা লেয়াৰ বুলি কিহৰ কাৰণে কৈ গৈছে এটা লেয়াৰ হৈছে A আনটো লেয়াৰ হৈছে B গতিকে B ৰ পাছত কি আহিব আকৌ A আহিব দ্যাট মিন্স AB ৰ পাছত আকৌ AB গতিকে দুটা লেয়াৰৰ পাছত তাহাতৰ বেসিক স্ট্ৰাকচাৰটো ৰিপিট হয় হেতু কাৰণে কোৱা হৈছে যে বেসিক স্ট্ৰাকচাৰ ৰিপিটেড আফটাৰ এভৰি 2 লেয়াৰ্স ইন সাচ এ স্ট্ৰাকচাৰ এতিয়া আমি যদি ইয়াত চাওঁ তুমি চোৱা এটো হৈছে A লেয়াৰ ঠিক আছে এটো হৈছে B লেয়াৰ AB লেয়াৰ গল ঠিক আছে 2 লেয়াৰৰ পিছত কি আহিলে আকৌ A আহিলে ঠিক আছে আকৌ B আহিব আকৌ A আহিব আকৌ B আহিব তেনেকৈ হেক্সাগোনেল ক্লোজ পেকিং টু এৰেঞ্জমেন্ট হৈছে ঠিক আছে সেকেন্ড ক্লোজ পেকিং টু হল তোমালোকৰ কিউবিক ক্লোজ পেকিং ঠিক আছে ইয়াত কি কোৱা হৈছে কিউবিক ক্লোজ পেকিং ফলোজ ABC such type arrangement in such structure the basic unit is repeated after every 3 layers ইয়াত কৈছে যে কিউবিক ক্লোজ পেকিং এ ABC এনেকৈ কৈ থাকে এটো এৰেঞ্জমেন্ট হিহতে ফলো কৰে আৰু ইন সাচ স্ট্ৰাকচাৰ দ্য বেসিক ইউনিট ইজ ৰিপিটেড আফটাৰ এভৰি 3 লেয়াৰ্স 3 লেয়াৰ্স বুলি কিহৰ কাৰণে কোৱা গৈছে এটা লেয়াৰ A এটা লেয়াৰ B এটা লেয়াৰ C গতিকে ABC এই তিনটা লেয়াৰৰ পাছত তাহাতৰ স্ট্ৰাকচাৰটো ৰিপিট হয় ABC পাছত কি আহিছে আকৌ ABC আহিছে আকৌ তাৰ পিছত A আহিছে B আহিছে C আহিছে গতিকে তিনটা লেয়াৰৰ পাছত তাহাতৰ স্ট্ৰাকচাৰটো ৰিপিট হয় যেনেদৰে আমি হেক্সাগোনেল ক্লোজ পেকিংত পাইছিলো তাহাতৰ দুটা লেয়াৰৰ পাছত A আৰু B আৰু ইয়াত তিনটা থাকে A B C এক্সাম্পলত দেখুৱা গৈছে তাহাতৰ একচুয়ালি স্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকুৱা হয় A তাৰ পিছত তোমালোকৰ আহিলে B তাৰ পিছত C তিনটা লেয়াৰৰ পাছত আকৌ তাহাতৰ বেসিক স্ট্ৰাকচাৰটো ৰিপিট হ'ব দ্যাট মিন্স আকৌ A আহিছে আকৌ B C আকৌ দেন তোমাৰ A B C এনেকৈ তাহাতৰ গৈ থাকে ঠিক আছে ডিফাৰেন্সটো হেতুৱে ইয়াত তোমাৰ তিনটা লেয়াৰ থাকে তাত তোমাৰ দুটা লেয়াৰ থাকে ঠিক আছে নেক্সট আমি পঢ়িম আন এটা ইম্পৰ্টেন্ট টপিক হেতু হৈছে ভয়েডস ইন ক্লোজ পেকড এৰেঞ্জমেন্ট some space or holes are created amongst the spheres or atoms such vacant spaces are called voids আমি জানো ক্লোজ পেকড স্ট্ৰাকচাৰত কি থাকে স্ফেৰিকেল এটমবোৰ ইন্টিমেট কন্টাক্টত থাকে ঠিক আছে হে স্ফেৰিকেল এটমবোৰৰ মাজত স্পেস বা হোল ক্ৰিয়েট হয় হে যি স্পেস বা হোল স্ফেৰিকেল এটমবোৰৰ মাজত ক্ৰিয়েট হয় হে স্পেসখিনিকে কি বুলি কোৱা হৈছে ভেকেন্ট স্পেসখিনিকে voids বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে there are two types of voids present in close packed structure first one is octahedral void and second one is tetrahedral void এতিয়া octahedral void to আমি চাম this type of void is formed at the center of 6 spheres the vacant space between 6 spheres touching each other and having an octahedral arrangement এতিয়া octahedral void কৈছে that this type of void is formed at the center of 6 spheres that means 6টা স্ফিয়াৰৰ মাজত যেটো ভেকেন্ট স্পেস ক্ৰিয়েট হয় হেতুকে octahedral void বুলি কোৱা হৈছে the vacant space between 6 spheres touching each other and having an octahedral arrangement হে ভেকেন্ট স্পেস টু যি 6টা স্ফিয়াৰৰ মাজত ফৰ্ম হয় হে 6টা স্ফিয়াৰে ইটোৱে ইটোৰ লগত কানেক্ট হৈ থাকে ইন্টিমেট কন্টাক্ট যেটো ঠিক আছে তাহাতি ইটোৱে ইটোৰ লগত ইন্টিমেট কন্টাক্টত থাকে and having an octahedral arrangement আৰু তাহাতি এটা octahedral arrangement ফৰ্ম কৰি থাকে এটোকে কোৱা হৈছে তোমাৰ octahedral arrangement বুলি এতিয়া চোৱা এটো ডাইৰেক্টলি এটো লগত লিংক হৈ আছে এটো লগত লিংক হৈ আছে তেনেকে ই ডাইৰেক্টলি তা তলৰ তিনটা লগতো লিংক হৈ আছে ঠিক আছে তেনেকে প্ৰত্যেকটো স্ফেৰিকেল এটম প্ৰত্যেকটো লগত নেইবাৰিং এটমছৰ লগত ডাইৰেক্টলি কানেক্ট হৈ আছে আৰু হিহতি যেতিয়া কানেক্ট হৈ থাকে তেতিয়া এটা ভয়েড বা ভেকেন্ট স্পেস ফৰ্ম হৈছে দেখিছা নহয় ফৰ্ম হৈছে এটোকে কোৱা হৈছে তোমাৰ octahedral void বুলি ঠিক আছে নেক্সট সেকেন্ডটো হল তোমাৰ tetrahedral void the vacant space between 4 spheres touching each other and having a tetrahedral arrangement is called tetrahedral void
টেট্ৰাহেড্ৰেল ভইডত কি হয় তোমাৰ যেনেকৈ তোমাৰ অক্টাহেড্ৰেল ভইডত 6টা স্ফিয়াৰৰ মাজত যিটো ভেকেন্ট স্পেচ ক্ৰিয়েট হয় সেইটোক তোমাৰ অক্টাহেড্ৰেল ভইড বুলি কোৱা হৈছিলে আৰু টেট্ৰাহেড্ৰেল ভইডত কি হয় তোমাৰ 4টা স্ফিয়াৰৰ মাজত যিটো ভেকেন্ট স্পেচ ক্ৰিয়েট হয় সেইটোক কোৱা হৈছে টেট্ৰাহেড্ৰেল ভইড বুলি আৰু তাহাঁতি এটা টেট্ৰাহেড্ৰেল এৰেঞ্জমেণ্টত থাকে এতিয়া চোৱা এইটো তুমি যদি চোৱা 1টা 2টা 3টা তলত আছে 4টা গতিকে প্ৰত্যেকটোৰ লগত নেইবাৰিং প্ৰত্যেকটো এটমৰ লগত ক্লোজেষ্ট কণ্টেক্টত আছে গতিকে এই 4টাই স্ফিয়াৰ ইণ্টিমেট কণ্টেক্টত থাকি যিটো ভেকেন্ট স্পেচ বা তোমাৰ হোল্ড ক্ৰিয়েট কৰিছে এইটো দেখিছা নহয় এইটোক কোৱা হয় তোমাৰ টেট্ৰাহেড্ৰেল ভইড ঠিক আছে নেক্সট টপিক তোমালোকৰ কোঅৰ্ডিনেশ্যন নাম্বাৰ দ্য নাম্বাৰ অফ নিয়েৰেষ্ট নেইবাৰ্ছ ইন ইচ এৰেঞ্জমেণ্ট ইন এ গিভেন ক্ৰিষ্টেল ইজ কল্ড কোঅৰ্ডিনেশ্যন নাম্বাৰ ডেট মিনছ প্ৰত্যেকটো এৰেঞ্জমেণ্টত প্ৰত্যেকটো এটমৰ নিয়েৰেষ্ট নেইবাৰ যিমান থাকিব সেইটোকে কি বুলি কোৱা হৈছে কোঅৰ্ডিনেশ্যন নাম্বাৰ ডেট মিনছ এটা স্ফেৰিকেল এটম যিটো কনষ্টেণ্ট পাৰ্টিকল আছে তাৰ নেইবাৰত নিয়েৰেষ্ট নেইবাৰ মানে একেবাৰে ওচৰত থকা নেইবাৰ যিমান এটম থাকিব সেইকেইটাক কোঅৰ্ডিনেশ্যন নাম্বাৰ বুলি কোৱা হয় ইন চিম্পল কিউবিক দ্য কোঅৰ্ডিনেশ্যন নাম্বাৰ ইজ 6 ইন BCC that means body centered the coordination number 8 in FCC the coordination number 12 simple cubic কি হয় coordination number 6 বুলি কোৱা হৈছে that means simple cubic প্ৰত্যেকটো এটমৰ নেইবাৰত কিমানটা এটম থাকিব 6টা থাকিব আৰু বডি চেণ্টাৰত 8টা এটম থাকিব আৰু ফেচ চেণ্টাৰত 12টা এটম থাকিব ঠিক আছে ৰিলেশ্যনশ্বিপ বিটুইন এজ লেংথ A আয়নিক ৰেডিয়াছ R আৰু ইণ্টাৰ আয়নিক ডিষ্টেন্স D ঠিক আছে এই ডিৰ আধাটোৱে হৈছে তোমাৰ R ঠিক আছে এতিয়া ৰিলেশ্যনশ্বিপ বিটুইন A R আৰু D ফৰ সিম্পল কিউবিক FCC ফৰ BCC এই তিনিটাৰ কাৰণে দিয়া গৈছে এইকেইটা তোমালোকে মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা ঠিক আছে নেক্সট আহিলে তোমালোকৰ পেকিং এফিচিয়েঞ্চি ইট ইজ দ্য পাৰ্চেণ্টেজ অফ টোটেল স্পেচ অকুপাইড বাই দ্য পাৰ্টিকলছ ডেট মিনছ যিখিনি কনষ্টেণ্ট পাৰ্টিকলছ থাকে সেই পাৰ্টিকলছখিনিয়ে ক্ৰিষ্টেলটোত কিমান জেগা অকুপাই কৰি আছে সেইটোকে কি বুলি কোৱা হৈছে পেকিং এফিচিয়েঞ্চি বা পেকিং ফ্ৰেকশ্যন ইন আদাৰ ৱৰ্ডছ ইট ইজ দ্য মেজাৰ অফ দ্য এফিচিয়েঞ্চি উইথ হুইচ স্ফিয়াৰ্ছ ফিল আপ দ্য স্পেচ ৱেন পেকড যেতিয়া ক্ৰিষ্টেলটো পেকড হয় তাত যিখিনি কনষ্টেণ্ট পাৰ্টিকলছ থাকে তাহাঁতে কিমান এফিচিয়েঞ্চিত স্পেচবোৰ ফিল আপ কৰি আছে সেইটোকে কোৱা হয় পেকিং এফিচিয়েঞ্চি both types of cubic close packing and hexagonal close packing occupy 74% of the available volume cubic close packing আৰু hexagonal close packing ত কি হয় packing efficiency কিমান বুলি কৈছে 74% that means occupation space কিমান হয় 74% in body centered cubic structure the efficiency is 68% while in simple cubic structure it is only 52.4% ঠিক আছে বডি চেণ্টাৰত কিমান বুলি কৈছে 68% আৰু সিম্পল কিউবিকত 52.4% তোমালোকৰ সিম্পল কিউবিকৰ কাৰণে পেকিং এফিচিয়েঞ্চি উলিয়াই থোৱা আছে তোমালোকে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা নোৱাৰিলে কমেণ্ট ছেকশ্যনত মোক জনাবা মই তোমালোকক বুজাই দিম তাত তোমাৰ কিমান পাইছে সিম্পল কিউবিকৰ ক্ষেত্ৰত 52 ডেট মিনছ 52.4 52% পোৱা গৈছে ইয়াৰ পেকিং এফিচিয়েঞ্চি ঠিক আছে নেক্সট তোমালোকৰ FCC ৰ কাৰণে তোমালোকৰ পোৱা গৈছে 74% আৰু BCC ৰ কাৰণে কিমান পাইছে তোমালোকৰ BCC ৰ কাৰণে 68% পোৱা গৈছে গতিকে তোমালোকে সিম্পল কিউবিক BCC আৰু FCC এই তিনিটাৰ কাৰণে তোমালোকে উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিবা যদি কিবা নোৱাৰা মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবা মই তোমালোকক কৈ দিম ঠিক আছে নেক্সট তোমালোকৰ আহিলে নাম্বাৰ অফ অক্টাহেড্ৰেল এণ্ড টেট্ৰাহেড্ৰেল ভইডছ There are 2 tetrahedral voids for each sphere and only 1 octahedral void for each sphere. That means এটা ক্লোজ পেকৰ যদি প্ৰত্যেকটো স্ফিয়াৰ চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে প্ৰত্যেকটো স্ফিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত দুটা টেট্ৰাহেড্ৰেল ভইড থাকিব আৰু এটা অক্টাহেড্ৰেল ভইড থাকিব Thus in a closed pack structure of n sphere যদি আমি এটা ক্লোজ পেক ষ্ট্ৰাকচাৰ ধৰি লওঁ য'ত কেপিটেল N টা স্ফিয়াৰ থাকিব টোটেল গতিকে তাত টেট্ৰাহেড্ৰেল ভইডছ কিমান হ'ব twice n আৰু octahedral void n according to the above statement য'ত n to তোমাৰ number of total spheres আৰু ইয়াত কৈছে যে প্ৰতিটো স্ফিয়াৰৰ
দুটা টেট্ৰাহেড্ৰেল ভয়েড ডেট মিন্স টুৱাইচ এন নাম্বাৰ অফ টেট্ৰাহেড্ৰেল ভয়েডছ আৰু অনলি এটা অক্টাহেড্ৰেল ভয়েডছ ডেট মিন্স এন নাম্বাৰ অফ অক্টাহেড্ৰেল ভয়েডছ গতিকে টোটেল নাম্বাৰ অফ ভয়েডছ কিমান হ'ব টেট্ৰাহেড্ৰেল ভয়েডছ টুৱাইচ এন প্লাছ অক্টাহেড্ৰেল ভয়েডছ এন ইকুৱেল টু 28n ঠিক আছে এতিয়া আমি সলিড ষ্টেটৰ একেবাৰে শেষৰ টপিক পঢ়িম তোমালোকৰ কাৰণে এইটো হৈছে ইমপাৰফেকশ্যন ইন সলিডছ এইটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক চ' তোমালোকে ভালদৰে শুনিবা An ionic crystal which has the same unit cell containing the same lattice points throughout the whole of crystal is known as ideal crystal. Solid state তোমালোকৰ ideal crystal বুলি ক'লে কি বুজিবা য'ত তোমালোকৰ গোটেই ক্ৰিষ্টেলটোত সেম লেটিছ পইণ্ট থাকিব আৰু সেম ইউনিট চেল থাকিব দ্যাট মিন্স আমি জানো এটা ক্ৰিষ্টেল ফৰ্ম কৰিবলৈ ইউনিট চেল লাগে গতিকে আইডিয়েল ক্ৰিষ্টেলত কি হয় সেই যিবোৰ ইউনিট চেল থাকে সকলোবোৰ সেম হয় আৰু সেই ইউনিট চেল ফৰ্ম কৰা লেটিছ পইণ্টবোৰো সেম হয় তেতিয়া তাক কি বুলি কোৱা হয় আইডিয়েল ক্ৰিষ্টেল দ্যাট মিন্স এটা আইডিয়েল ক্ৰিষ্টেলত সেম ইউনিট চেল থাকে আৰু সেই ইউনিট চেলকেইটাই সেম লেটিছ পইণ্ট কেৰি কৰে ঠিক আছে Any deviation from completely ordered arrangement in a crystal constitutes a disorder or defect happens. That means a ideal crystal पर जदि किबा deviation होय तेतिया तात defect बा disorder आहि जाय ठीक है so there are commonly two types of imperfections ठीक है second one is Frankel defect. This defect was discovered by a Russian scientist Frankel in 1996. Frankel defect to Russian scientist Frankele 1996 discover কৰিছিলে It arises when an ion is missing from its normal position and occupies at interstitial sites between the lattice. Frankel defect to কেতিয়া ফৰ্ম হয় বুলি কৈছে যেতিয়া তোমাৰ এটা আয়ন নিৰ্দিষ্ট লেটিছ পইণ্টৰ পৰা মিছিং হয় ওলাই যায় আৰু ক'ত থাকে বুলি কৈছে occupies at interstitial sites between the lattice লেটিছৰ মাজত interstitial সাইডত তাহাঁতি থাকে That means সিহঁতে নিৰ্দিষ্ট যেটো তাহাঁতৰ ডেফিনিট লেটিছ পইণ্ট তাত নাথাকে সিহঁতে লেটিছ পইণ্টৰ মাজৰ ইণ্টাৰষ্টিচিয়েল পজিশ্যনত থাকে তেতিয়া সেই ডিফেক্টক কি বুলি কোৱা হয় ফ্ৰেংকেল ডিফেক্ট বুলি কোৱা হয় এতিয়া চোৱা এটোতে তুমি দেখিবা ইয়াত কি থাকিব লাগিছিলে এ পজিটিভ আয়ন থাকিব লাগিছিলে ইয়াতো তোমাৰ ঠিক তেনেকৈ এ পজিটিভ আয়ন থাকিব লাগিছিলে ঠিক আছে গতিকে ইয়াত তোমাৰ কি হয় তাহাঁতি লেটিছ পইণ্টত নাথাকি পিনি লেটিছ পইণ্টৰ মাজৰ ইণ্টাৰষ্টিচিয়েল পজিশ্যনটো অকুপাই কৰিছে গতিকে এইটোকে কোৱা হৈছে কি বুলি ফ্ৰেংকেল ডিফেক্ট বুলি কোৱা হৈছে The crystal remains electrically neutral because the number of anions and cations remains the same. ইয়াত কি হয় ক্ৰিষ্টেলটো ইলেক্ট্ৰিক্যালি নিউট্ৰেল হৈ থাকে কিহৰ কাৰণে নিউট্ৰেল বিকজ তাহাঁতি কি হয় লেটিছ পইণ্টৰ পৰা যায় কিন্তু একেবাৰে ক্ৰিষ্টেলৰ পৰা গুচি নাযায় তাহাঁতি ইণ্টাৰষ্টিচিয়েল পজিশ্যনত থাকে ডেট মিন্স একেবাৰে ওলাই নাযায় যিহেতু ক্ৰিষ্টেলটোৰ ভিতৰতে থাকে ডেটছ ৱাই নাম্বাৰ অফ কেটায়নছ এণ্ড এনায়নছ ৰিমেইনছ দ্য ছেম এণ্ড ডেটছ ৱাই ইট ৰিমেইনছ ইলেক্ট্ৰিক্যালি নিউট্ৰেল দিছ ডিফেক্ট ইজ অলছ' ন'ন এজ interstitial defect এই ডিফেক্টক আমি interstitial defect বুলিও ক'ব পাৰোঁ this defect is generally occurs in compounds in which coordination number is low anions are much larger than the cations Frankel defect to সেইখিনি কম্পাউণ্ডত দেখিবলৈ পোৱা যায় যি কম্পাউণ্ডত coordination numberটো low হয় আমি দেখিছিলোঁ স্কটকি ডিফেক্টত coordination numberটো যেতিয়া হাই হয় তাত ফৰ্ম হয় কিন্তু Frankel defectত কি হ'ব লাগিব coordination numberটো low হ'ব লাগিব আৰু anions are much larger than the cations আমি স্কটকি ডিফেক্টত পাইছিলোঁ যে cations anions similar charge হ'ব লাগিব ঠিক আছে কিন্তু ইয়াত কি হয় anions are much larger that means that anions ৰ পৰিমাণ বেছি হ'ব লাগিব Frankel defectত than that of cations এতিয়া আমি চাম কিছুমান বেসিক ডিফাৰেন্স between Schottky and Frankel defect First one is in Schottky defect it occurs when the equal number of vacant cations and anions sites are found in lattice structure Schottky defect form ketia hoy jetia tumar equal number of vacant sites create hoy from cations and anions that means jodi duta cation tumar missing hoise tetia hole duta anion missing hobo that means tahati vacant position create kore aru tahati ki hoy lattice point upor atori gusi jay equal number of cations and anions tetia tumar ki form hoy Schottky defect form hoy kintu in Frankel defect it occurs when ions are missing from the correct lattice sites and occupy the interstitial positions kintu yar ki hoy tumar লেটিছ পইণ্টবোৰৰ পৰা কেটায়নছ আৰু এনায়নছবোৰ আঁতৰি গুচি নাযায় সিহঁতে কি হয় তোমাৰ নিৰ্দিষ্ট পজিশ্যন লেটিছ পইণ্টৰ পৰা আঁতৰি পিনি ইণ্টাৰষ্টিচিয়েল পজিশ্যন ডেট মিন্স দ্য স্পেচ বিটুইন দ্য লেটিছ পইণ্টছ তাত সিহঁতে কি হয় তাত অকুপাই কৰে ডেট মিন্স লেটিছ পইণ্টৰ পৰা আঁতৰি পিনি ইণ্টাৰষ্টিচিয়েল পজিশ্যন অকুপাই কৰে কিন্তু সিহঁতে
ষ্ট্ৰাকচাৰটোৰ পৰা একেবাৰে আঁতৰি গুচি নাযায় ঠিক আছে সেইটো কি বুলি কোৱা হয় ফ্ৰেংকেল ডিফেক্ট Second one, due to this effect, the density of the crystal is decreased. Obvious, because যিহেতু ইয়াত cations বা anions খিনি মিছিং হয় একেবাৰে ষ্ট্ৰাকচাৰটোৰ পৰা গুচি যায় সেইকাৰণে কি হয় ডেন্সিটিটো ডিক্ৰিজ হৈ যায় ঠিক আছে কিন্তু ইট ডাজ নট এফেক্ট দ্য ডেন্সিটি অফ দ্য ক্ৰিষ্টেল ইয়াত কৈছে ইয়াত ডেন্সিটিৰ একো পৰিৱৰ্তন নহয় কিহৰ কাৰণে নহয় বিকজ ইয়াত এটমছবোৰ কি হয় এটমছ বা আয়নছবোৰ কি হয় নিৰ্দিষ্ট লেটিছ পইণ্টৰ পৰা আঁতৰি পিনি লেটিছ পইণ্টৰ মাজৰ ইণ্টাৰষ্টিচিয়েল পজিশ্যনত অকুপাই কৰে That means সিহঁতে একেবাৰে আঁতৰি গুচি নাযায় সেইটো কাৰণে সিহঁতৰ ডেন্সিটিটো কোনো পৰিৱৰ্তন নহয় Third point, it is present in highly ionic compounds having nearly similar size of cations and anion with high coordination numbers. ইহঁতি high coordination number থকা compounds of form হয় such that sodium chloride, cesium chloride, etc. আৰু similar size of cations and anions হ'ব লাগে Schottky effect কাৰণে কিন্তু in Frenkel effect it is found in the compounds of low coordination number ইয়াত কি হয় coordination number টো low হ'ব লাগে যেনেকৈ Schottky effectত high coordination লাগে Frenkel effectত low coordination number লাগে and the size of cation is smaller than the anion আৰু ইয়াত কি হ'ব লাগে cationৰ size anionতকৈ সৰু হ'ব লাগে ইয়াত দুইটা সমান হ'ব লাগে আৰু ইয়াত তোমাৰ cationৰ size anionতকৈ সৰু হ'ব লাগে example হিচাপে zinc sulfate silver chloride etc Schottky defector example আমি পাইছিলো sodium chloride cesium chloride যত তোমাৰ cation anionৰ সাইজ সমান হয় আৰু coordination number হাই হয় ঠিক তেনেকৈ Frenkel defector তোমাৰ zinc sulfate silver chloride যত তোমাৰ anionৰ সাইজ cationতকৈ ডাঙৰ হয় আৰু coordination number কি হয় ইয়াত লো হয় next আহিলে F-center when some of the anions in a crystal are absent they leave holes which are occupied by the electrons. The vacant anion sites occupied by electrons are called F-center or colored centers. কৈছে যেতিয়া এটা ক্ৰিষ্টেলৰ পৰা anions আঁতৰি যায় বা এবসেন্ট থাকে তেতিয়া হিহঁতে হোলস ক্ৰিয়েট কৰে আৰু সেই হোলখিনি ইলেক্ট্ৰনে অকুপাই কৰে the vacant anion sites occupied by the electrons are called F-centers সেই যিখিনি vacant anion sites থাকে যিখিনি তোমাৰ ইলেক্ট্ৰনে অকুপাই কৰে সেইখিনি কি বুলি কোৱা হৈছে F-center or colored center ঠিক আছে next some properties of F-center the crystal having F-centers are colored যিখিনি ক্ৰিষ্টেলৰ F-center থাকে সেই ক্ৰিষ্টেলখিনি colored হয় the intensity of color is directly proportional to the number of F-centers কালাৰটো যেটো ইন্টেন্সিটি হেটো ডাইৰেক্টলি ডিপেন্ড কৰে F-center ওপৰত যিমানে বেছি F-center হ'ব হিমানে কালাৰটো বেছি হ'ব ইন্টেন্সিটি বেছি হ'ব যিমানে F-center কম হ'ব হিমানে কালাৰটো ইন্টেন্সিটি কম হ'ব For example, potassium chloride crystal appears violet due to the excess of potassium and excess of lithium in lithium chloride crystals makes it pink. Potassium chloride crystal violet color hoy due to the excess of potassium ion and excess of lithium ion karone lithium chloride crystal color ki hoy pink hoy. Next one, when the crystals having F-centers are exposed to light they become photoconductors. Jetia crystal having F-center থকা ক্ৰিষ্টেলবোৰ আমি exposed to lighter আগত দি দিও তেতিয়া কি হয় তাহাঁতি photoconductor হৈ যায় the compounds with F-centers are paramagnetic because of the presence of unpaired electrons আমি জানো যে F-center মানে কি F-center মানে হৈছে vacant site যিবোৰ ইলেক্ট্ৰনে অকুপাই কৰি থাকে that means number of electrons বেছি আৰু unpaired electron তাত থাকিব ঠিক আছে সেই unpaired electronৰ কাৰণে F-center থকা কম্পাউণ্ডবোৰে paramagnetic behavior show কৰে ঠিক আছে সো এইখিনিতে তোমালোকৰ এইচএস সেকেন্ড ইয়াৰৰ ফাৰ্স্ট চেপ্টাৰ সলিড ষ্টেটটো শেষ হৈছে ইয়ালৈকে যদি তোমালোকে কিবা বুজি নাপালা আজিৰ ভিডিঅ'টোতে হওক বা আগৰ ভিডিঅ' কেইটাটো যদি কিবা নুবুজা আছে তেতিয়াহ'লে মোক কমেন্ট সেকশনত জনাবা মই উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু তোমালোকে এক্সাৰসাইজৰ কোৱেশ্চনবোৰ কৰিবা ঠিক আছে এক্সাম্পলছবোৰ কৰিবা যদি কিবা নোৱাৰা তেতিয়াহ'লে মোক সুধিবা মই তোমালোকক বুজাই দিম সো নেক্সট আমি এটা নতুন চেপ্টাৰলৈ তোমালোকৰ লগত আহিম তেতিয়ালৈকে তোমালোকে এইখিনি ভালদৰে পঢ়ি থাকা ঠিক আছে আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালা তেনেহ'লে লাইক কৰিবা কমেন্ট কৰিবা আৰু তোমালোকৰ ফ্ৰেণ্ডবোৰৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিবা ঠিক আছে আৰু আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং ফাৰ্স্ট ওয়ান ইজ ইলেক্ট্ৰনিক ইমপাৰফেকশন the defects in ionic crystals due to the electrons is known as electronic imperfections. Eta ionic crystalot
ইলেক্ট্ৰনৰ কাৰণে যিটো ডিফেক্ট হয় সেইটো কি বুলি কোৱা হয় ইলেক্ট্ৰনিক ইমপাৰফেকশ্যন বুলি কোৱা হয় The electrons in perfectly ionic or covalent crystals at 0 Kelvin are in fully occupied lowest energy states. 0 Kelvin temperature ইলেক্ট্ৰনবোৰ perfectly ionic or covalent crystal কি হৈ থাকে lowest energy state occupy কৰি থাকে. But at higher temperature the electrons may occupy higher energy states. যেতিয়া তুমি টেম্পাৰেচাৰটো বঢ়াই দিবা হাই কৰি দিবা তেতিয়া কি হয় ইলেক্ট্ৰনছবোৰ গ্ৰাউণ্ড ষ্টেটৰ পৰা হাই এনাৰ্জি ষ্টেটলৈ গুচি যায়. These electrons become free to move and therefore they are responsible for the electrical conductivity. যেতিয়া ইলেক্ট্ৰনবোৰ গ্ৰাউণ্ড ষ্টেটৰ পৰা হাই এনাৰ্জি ষ্টেটলৈ গুচি যায় তো ইলেক্ট্ৰনবোৰ কি হয় ফ্ৰী হৈ যায় আৰু তাহাঁতি ফ্ৰীলি মুভ কৰে আৰু এই ফ্ৰীলি মুভ কৰাৰ কাৰণে কি হয় ইলেক্ট্ৰিকেল কণ্ডাক্টিভিটি ক্ৰিষ্টেলত হয় সেইটোকে কোৱা হয় ইলেক্ট্ৰনিক ইমপাৰফেকশ্যন. Second one is atomic imperfection or point defects. The defects which arise due to the irregularity or deviations from ideal arrangement of atoms around a point or an atom in a crystalline substance is called point defects. That means এটা ক্ৰিষ্টেলত আমি জানো যে তাহাঁতৰ কনষ্টিটুৱেণ্ট পাৰ্টিকলছবোৰ কি হৈ থাকে ৰেগুলাৰলি এৰেঞ্জ হৈ থাকে ঠিক আছে আৰু তাত যদি কিবা ইৰেগুলাৰিটি আহি যায় বা ডেভিয়েশ্যন হয় এৰেঞ্জমেণ্টটোৰ পৰা ঠিক আছে তেতিয়া তাক কি বুলি কোৱা হয় এটমিক ইমপাৰফেকশ্যন অৰ পইণ্ট ডিফেক্ট বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে. দ্য পইণ্ট ডিফেক্টছ এৰাইজ ডিউ টু ভেকেঞ্চি ডিফেক্ট আৰু ইণ্টাৰষ্টিচিয়েল ডিফেক্ট. এই পইণ্ট ডিফেক্টবোৰ দুটা কাৰণে হ'ব পাৰে এটা হৈছে ভেকেঞ্চি ডিফেক্টৰ কাৰণে হ'ব পাৰে আৰু এইটো হৈছে ইণ্টাৰষ্টিচিয়েল ডিফেক্টৰ কাৰণে হ'ব পাৰে. প্ৰথমতে আমি চাম ভেকেঞ্চি ডিফেক্ট. When some of the lattice sites are vacant, crystal is said to have vacancy defect. যেতিয়া এটা ক্ৰিষ্টেলৰ কিছুমান লেটিছ ছাইট ভেকেণ্ট হৈ থাকে তেতিয়া তাক কি বুলি কোৱা হয় ভেকেঞ্চি ডিফেক্ট বুলি কোৱা হয়. This defect results in decrease in density of the substance. ভেকেঞ্চি ডিফেক্টত কি হয় ক্ৰিষ্টেলটোৰ ডেঞ্চিটি ডিক্ৰিজ হয় যিহেতু তাৰ লেটিছ ছাইটকেইটা কি হৈ থাকে ভেকেণ্ট হৈ থাকে কিছুমান ঠিক আছে তো সেইকাৰণে তাৰ ডেঞ্চিটি কমি যায়. This type of defect may also develop when a substance is heated. যেতিয়া আমি এটা ছাবষ্টেন্স হিট কৰিম তেতিয়া ভেকেঞ্চি ডিফেক্ট অকাৰ হয় বুলি কোৱা হৈছে কিয়নো আমি যেতিয়া হিট কৰিম তেতিয়া কি হ'ব লেটিছ ছাইট কিছুমান ভেকেণ্ট হৈ যাব ঠিক আছে তেতিয়াই তোমাৰ ভেকেঞ্চি ডিফেক্ট এৰাইজ হ'ব. গতিকে ভেকেঞ্চি ডিফেক্টটো হিটৰ ওপৰতো অলপ ডিপেণ্ড কৰে. যেতিয়া তুমি হিট কৰিবা হিট কৰাৰ লগে লগে লেটিছ ছাইটকেইটা ভেকেণ্ট হ'ব আৰু ভেকেঞ্চি ডিফেক্ট ক্ৰিয়েট হ'ব ঠিক আছে. নেক্সট ওৱান ইজ ইণ্টাৰষ্টিচিয়েল ডিফেক্ট. When some constituent particles, atoms or molecules occupy vacant interstitial positions, the crystal is said to have interstitial defect. যেতিয়া constituent particles ঠিক আছে কিছুমান constituent particles যিবোৰ তোমাৰ atoms হ'ব পাৰে বা molecules হ'ব পাৰে তাহাঁতি vacant interstitial positions occupy কৰে এটা ক্ৰিষ্টেলৰ তেতিয়া সেই ক্ৰিষ্টেলটোত interstitial defect হোৱা বুলি ক'ব পৰা যায়. That means এটা ক্ৰিষ্টেলৰ যদি কিছুমান ভেকেণ্ট ইণ্টাৰষ্টিচিয়েল পজিশ্যনছ চাম আদাৰ কনষ্টিটুৱেণ্ট পাৰ্টিকলছ এটমছে হওক বা মলিকুলছে হওক অকুপাই কৰে তেতিয়া তাক কি বুলি কোৱা হয় ইণ্টাৰষ্টিচিয়েল ডিফেক্ট. দিছ ডিফেক্ট ইনক্ৰিজ দ্য ডেঞ্চিটি অফ দ্য ছাবষ্টেন্স. এই ডিফেক্টটোৱে ছাবষ্টেন্সৰ ডেঞ্চিটি ইনক্ৰিজ কৰে কিহৰ কাৰণে ইনক্ৰিজ কৰে বিকজ ইয়াত কোনো লছ নহয় ইয়াত জাষ্ট অকুপাইহে কৰে চাম কনষ্টিটুৱেণ্ট পাৰ্টিকলছে সেইকাৰণে ইয়াৰ ডেঞ্চিটিটো ইনক্ৰিজ হয়. নেক্সট টপিক তোমালোকৰ পইণ্ট ডিফেক্টছ ইন ষ্টয়কিঅমেট্ৰিক কম্পাউণ্ডছ. তো তাৰ কাৰণে আমি জানিব লাগিব ষ্টয়কিঅমেট্ৰিক কম্পাউণ্ডছনো কি হয়. ষ্টয়কিঅমেট্ৰিক কম্পাউণ্ডছ আৰ দ'জ ইন হুইচ দ্য নাম্বাৰ অফ পজিটিভ এণ্ড নিগেটিভ আয়নছ আৰ এক্সেক্টলি ইন দ্য ৰেচিঅ'জ ইণ্ডিকেটেড বাই দেয়াৰ কেমিকেল ফৰ্মুলা. চ' ষ্টয়কিঅমেট্ৰিক কম্পাউণ্ডছ বুলি আমি সেইখিনি কম্পাউণ্ডক ক'ব পাৰোঁ যিখিনি কম্পাউণ্ডত পজিটিভ আয়নছ আৰু নিগেটিভ আয়নছখিনি এটা ৰেচিঅ'ত থাকে. কোনটো ৰেচিঅ'ত থাকে যিটো ৰেচিঅ' তাহাঁতৰ কেমিকেল ফৰ্মুলাটোৱে ইণ্ডিকেট কৰে. ডেট মিনছ কম্পাউণ্ড এটা তোমাৰ কেমিকেল ফৰ্মুলা দিয়া আছে সেই কেমিকেল ফৰ্মুলাটোৱে যিটো ৰেচিঅ' ইণ্ডিকেট কৰে সেই ৰেচিঅ'টোত যদি পজিটিভ আৰু নিগেটিভ আয়নছবোৰ থাকে তেতিয়াহ'লে সেইখিনি কম্পাউণ্ডক আমি কি বুলি কওঁ ষ্টয়কিঅমেট্ৰিক কম্পাউণ্ডছ বুলি কওঁ. ইন দিছ কম্পাউণ্ডছ টু টাইপছ অফ ডিফেক্টছ আৰ জেনেৰেলি অবজাৰ্ভ. এই যি ষ্টয়কিঅমেট্ৰিক কম্পাউণ্ডছ তাত দুটা টাইপৰ ডিফেক্ট জেনেৰেলি অবজাৰ্ভ কৰিবলৈ পোৱা যায় যিহেতু তাত পজিটিভ আৰু নিগেটিভ আয়নছ থাকে এটা নিৰ্দিষ্ট ৰেচিঅ'ত ঠিক আছে. সেই তাত আমি কি ডিফেক্ট পাওঁ দুটা ডিফেক্ট পাওঁ ঠিক আছে. সেই ডিফেক্ট দুটা হৈছে এটা হৈছে স্কটকি ডিফেক্ট আৰু এটা হৈছে তোমাৰ ফ্ৰেংকেল ডিফেক্ট ঠিক আছে. প্ৰথমতে আমি চাম স্কটকি ডিফেক্ট. দিছ ডিফেক্ট ৱাজ ডিছকভাৰ্ড বাই জাৰ্মান চাইণ্টিষ্ট স্কটকি ইন 1930.
স্কটকি ডিফেক্টটো জাৰ্মান সাইণ্টিষ্ট স্কটকিয়ে 1930ত ডিস্কভাৰ কৰিছিলে ইট এৰাইজেছ ইফ some of the atoms or ions are missing from their normal lattice sites যদি নৰ্মেল লেটিছ সাইটৰ পৰা কিছুমান এটমছ বা আয়নছ মিছ হয় বা সিহঁতে তাৰ পৰা আঁতৰি যায় তেতিয়া কি হয় তোমাৰ স্কটকি ডিফেক্ট ফৰ্ম হয় The lattice sites which are unoccupied are called lattice vacancy or hole. যেতিয়া নিৰ্দিষ্ট লেটিছ পইণ্টৰ পৰা এটমছ বা আয়নছবোৰ মিছিং হয় বা সিহঁত ওলাই গুচি যায় তেতিয়া কি হয় আনঅকুপাইড স্পেচ তাত ফৰ্ম হয় সেই আনঅকুপাইড স্পেচটোক কি বুলি কোৱা হয় লেটিছ ভেকেঞ্চি অৰ হোল এতিয়া তোমালোকে ইয়াত চোৱা এ বি এনেকৈ আছে ন গতিকে বি ইয়াত কি থাকিব লাগিছিলে এ থাকিব লাগিছিলে এ প্লাছ আয়ন ঠিক আছে গতিকে এ প্লাছ আয়ন থাকিব লাগিছিলে বা তোমাৰ ইয়াত কি থাকিব লাগিছিলে বি মাইনাছ আয়ন থাকিব লাগিছিলে তো এ পজিটিভ বি নিগেটিভ লেটিছ ছাইডৰ পৰা মিছিং হৈ আছে সিহঁতি নাইকিয়া হৈ আছে গতিকে এইটোক কি বুলি কোৱা হয় স্কটকি ডিফেক্ট আৰু সিহঁতি যোৱাৰ কাৰণে যিটো ভেকেঞ্চি ক্ৰিয়েট হ'ল সেই ভেকেঞ্চিটোক কি বুলি কোৱা হয় লেটিছ ভেকেঞ্চি অৰ হোল গতিকে ইয়াত কেইটা আছে এটা দুটা লেটিছ ভেকেঞ্চি বা হোল আছে দিছ কাইণ্ড অফ ডিফেক্টছ ইজ অবজাৰ্ভড ইন আয়নিক কম্পাউণ্ডছ হেভিং হাই কোঅৰ্ডিনেশ্যন নাম্বাৰ এণ্ড আয়নছ অফ অলমষ্ট চিমিলাৰ চাৰ্জেছ স্কটকি ডিফেক্ট সেইবিলাক আয়নিক কম্পাউণ্ডছত নৰ্মেলি দেখিবলৈ পোৱা যায় য'ত তোমাৰ কোঅৰ্ডিনেশ্যন নাম্বাৰটো হাই হয় আৰু কেটায়নছ আৰু এনায়নছবোৰ অলমষ্ট চিমিলাৰ চাৰ্জৰ হয় ডেট মিনছ এক্সাম্পল হিচাপে আমি ল'ব পাৰোঁ ছ'ডিয়াম ক্লৰাইড য'ত তোমাৰ কোঅৰ্ডিনেশ্যন নাম্বাৰ হাই হয় 6 আৰু তোমাৰ কেটায়নছটো কি হয় 1 পজিটিভ ক্লৰাইডটো কি হয় 1 পজিটিভ ডেট মিনছ চিমিলাৰ চাৰ্জ ঠিক তেনেদৰে পটেছিয়াম ক্লৰাইড পটেছিয়াম ব্ৰমাইড চিজিয়াম ক্লৰাইড চিলভাৰ ব্ৰমাইড এটচেট্ৰা ঠিক আছে আৰু আমি এইটো জানিব লাগিব যে আয়নিক ক্ৰিষ্টেলছ হেভ স্কটকি ডিফেক্ট আয়নিক ক্ৰিষ্টেলৰহে স্কটকি ডিফেক্ট থাকে ঠিক আছে